दोस्तों हाज़र एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखिया अनप्लग दी। अज इस वीडियो रिपोर्ट बनाने तो पहला मन दे विच एक दुविधा ते एक दुचिती सी कि विशा अज चुनिए अपराध जगत या फिर पंजाब के किसी इतिहासिक घटनाक्रम के नाल जुड़ी हुई गलबात नूं लैके तुहाडे सामने आवां, रिपोर्ट नशर करा, रिपोर्ट तुहाडे तक पहुंचे। उस तो पहला पंजाब दे वोटां की जिहड़ी गिणती है उसका काम शुरू हो चुका होएगा, रुझान आने शुरू हो चुके होंगे, कुछ ही घंटे बाद नतीजे सामने आ जाएंगे। सो चर्चावां होर शुरू हो जाएगियां। उस समय तक ये रिपोर्ट किन्नी क मीनिंगफुल रह जाएगी। सो इसे गल नूं ध्यान विच रखते हुए मैनूं लगा कि मैं अज गल करां पंजाब दे इन्हां नतीजिਆਂ जो कि हुण तो कुछ ही घंटे बाद निकलने शुरू हो चुके होणगे, उन्हां दे विच पंजाब दी जनता नूं की लभण ते पालण दी लोड़ है। तुहानूं याद होएगा 20 फरवरी नूं जदों पंजाब दा मतदान खत्म होया सी, उस तो बाद मेरी जिहड़ी रिपोर्ट आई सी उस दिन, उस विच मैं आम आदमी पार्टी नूं एक बहुत ही मजबूत पार्टी के रूप में उभरते हुए स्पष्ट बहुमत वाल वधदे हुए रादर एक हनेरी आम आदमी पार्टी दी आई होएगी, इस चीज़ की प्रिडिक्शन की सी। इस चीज़ का अंदाज़ा जिहड़ा सी, अनुमान सी, वो अपनी रिपोर्ट दे विच लाया सी, जो भी इनपुट्स मेरे कोल मौजूद सन। सो एग्जिट पोल हाल ही के 2 दिनों के विच आपां एक बहुत लंबा चौड़ा समा टीवी दे विच लोकां ने एग्जिट पोलों के उत्ते उन्हां दे विच जिहड़े अंकड़े आए, पूर्ण बहुमत ही नहीं बल्कि उस तो अगे वधद्या होया एक रिकॉर्ड तोड़ बहुमत आम आदमी पार्टी पंजाब दे विच 100 सीटां भी ले जाएगी। चाणक्य वर्गे कुछ अजिहे एग्जिट पोल सन, उन्होंने इस तरीके की प्रिडिक्शनस भी करतियां। सो खैर ये प्रिडिक्शनस किन्नियां सही गलत होणगियां या मेरी उस रिपोर्ट के मुताबिक जिहड़ी आपां गल्लां बातां या जो अनुमान लाए सी किन्ने सही गलत होणगे तां कुछ घंटिਆਂ ਵਿੱਚ सब दे सामने आ ही जाएगा। लेकिन इत्थे आपां नूं ਇਹ समझण ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰ है कि इन्हां नतीजिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक मैसेज जिहड़ा है पंजाब की जनता की इकसुर होकर भेजण विच कामयाब रहेगी, क्योंकि मैं इस चीज़ की आस की सी कि एक स्पष्ट बहुमत जिहड़ी भी पार्टी पंजाब दे विच एक चंगा बहुमत लैके उत्ते आंदी है, उसमें एक स्पष्ट बहुमत मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे कोई भी पार्टी होवे। ये तो हैरानी की गल है कि इन्ने एग्जिट पोल्स जिहड़े आए ने उन्हां दे विचों तकरीबन 90% 90 तो भी वध परसेंट जिहड़े एग्जिट पोल्स ने उन्होंने आम आदमी पार्टी नूं एक बहुत ही मजबूत स्थिति दे विच रखा है। कईयां ने स्पष्ट बहुमत स्पष्ट तो भी गांह वध के बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग जिहड़ा है मैंडेट देता है, लेकिन जेडे सर्वेखण या एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी नूं ओवर एस्टीमेट या जरूरत नालों ज़्यादा नहीं भी आंक रहे, वो भी ये मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर के सामने आ रही है। सो इसका मतलब की है, इस चीज़ को किवें इंटरप्रेट किया जाएगा। जे आम आदमी पार्टी बहुमत तो थोड़ी जी दूर रह जाती है, कुछ सीटां घट रह जाती है, तो वह की मतलब है। तो जे हुंजा फिर जित है तो उसका मतलब तो सानू सब नूं पता है कि पंजाब की जनता जनार्दन ने जिहड़ा फतवा उन्होंने हक में दिता है। सो ये चीज़ एनालाइज करांगे, लेकिन इस तो पहला एग्जिट पोल की थोड़ी जी गलबात मैं दोबारा रखनी चाहांगा, क्योंकि जिन्हें भी तुसीं एग्जिट पोल या सर्वेखण वेखे ने उन्होंने किसी भी एग्जिट पोल के विच सीट टू सीट कोई भी एनालिसिस नहीं है। सो एक बड़ी वड्डी गल है कि 117 के मोटे मोटे तौर पर कोई 90 दे रहा है, कोई 100 सीटां दे रहा है, कोई 62 दे रहा है, कोई 61 दे रहा है, कोई एक रेंज दे रहा है भी जी 51 तो लैके 61 के सीटां आ जाएंगियां। ये सारियां गल्लां बातां तां आपां वेख लईआं ने। बहुत सेफ भी कई एग्जिट पोल या कई जिहड़े विश्लेषक हैगे ने चलते पे हैगे ने टीवी जगत दे विच, या मैं पत्रकारां दी गल करां तां सारे ही बहुत सेफ तुरदे आ रहे हैं। तो ये जिहड़ा एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि आम आदमी पार्टी बहुमत तो थोड़ा जिहा पिछे रह जाएगी, ये तो पंजाब दे विच बीते कई महीनों तो ही सिरजा जाना शुरू हो चुका सी। तो सबनूं ये तो पता सी कि आम आदमी पार्टी जित रही है, वो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आ रही है, लेकिन कोई भी ये मानना नहीं चाहता कि 59 सीटां आम आदमी पार्टी जित जाएगी। एक अजीबो गरीब जी एक मानसिक अवस्था है, स्टेज है, अपने अपने हिसाब नाल आंकलन हो रहे हैं। खैर आंकलन सही गलत उसका एक आधार हो सकता है, लेकिन ये एग्जिट पोल्स के विच मैं कहांगा भी एक मुश्त ही जिहड़ा एक पूरा का पूरा खरड़ा सामने लिया के रखता जाता भी 117 चों इन्नियां सीटां मिलणगियां। ये दस्सिया नहीं जाता कि किहड़ियां सीटां किहड़ी सीट के उत्ते किहड़े फैक्टर ने, निशानदेही नहीं की जाती भी किहड़े इलाके माझे मालवे दुआबे दे विच किन्नियां सीटां ते किहड़ी सीट ते किहड़ा कैंडीडेट जितेगा। सो जब तक इस चीज़ की क्लैरिटी ये एग्जिट पोल नहीं दिंदे तब तक इन्हां उत्ते विश्वास करना भी थोड़ा औखा है। कई होर जिहड़े साडे विश्लेषक या मैं टीवी चैनलों के उत्ते चर्चावां सुन रहे हैं, तो बीते एक दिन दे विच सट्टा बाजार की बड़ी चर्चा है। सट्टा बाजार पहलां तो ही 60-62 सीटां आम आदमी पार्टी नूं दिंदा आ रहा सी, हुण तकरीबन शायद 66-67 सीटां दिंदा आ रहा है। कई जिहड़े क्रिटिकल विश्लेषक ने उन्होंने ये भी कहा भी सट्टा बाजार में मैनीपुलेट किया गया हो सकता है, क्योंकि पैसे का खेड है, ज़्यादा तो ज़्यादा लोग दा लगा देन आम आदमी पार्टी की हुंजा फिर जित उत्ते, उस तो बाद वो जित ना होवे ते आम आदमी पार्टी या फिर उसकी हुंजा फिर जित उत्ते दा लगाने वाले लोगों का पैसा ज़्यादातर डुबे। सो इस तरीके के भी कुछ अपने एनालिसिस हैगे ने जो कि सामने आ रहे हैं। ना तो मैं एग्जिट पोल्स के उत्ते विश्वास से भरोसा कर सकता है, क्योंकि उन्होंने एक सीट टू सीट विश्लेषण के रूप में गलबात नूं जे निखार के सामने रखा हुंदा,
ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਬੇਸ ਉਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੱਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੇ ਵੀ 4 ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਸਨ, ਰਾਦਰ 5, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਧਿਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ 5 ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣਗੇ। ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਦਰ ਥਕੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਕਹਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਏਜ ਓਲਡ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਖੈਰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਕਟੇਲ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਧਿਰਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਮਾਈਨਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਜਾਂ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਐਟ ਦਾ ਬੈਸਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ तमाम ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਖੁਦ ਪਬਲਿਕ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਪਾਰਟੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ, ਸੱਟੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹੀ ਬਦਲਾਅ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੈਪ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੇੜਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ EVM ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕਲਨ, ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਲੋਕ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਚੰਨੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਟੇ ਤੋਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਾਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ MLA ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਿਟਡ ਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਲੇਵਰ ਤੇ ਨਵੇਂ
ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕਾਕਟੇਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਇਨਵੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੀਬ੍ਰਾਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੀਪੈਕੇਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਗਏ, ਨਾਰੇ ਬਦਲ ਗਏ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਕੇ, ਲੀਡਰ ਬਦਲ ਕੇ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਉਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਪਾਏ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ 10 ਨੁਕਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਕਿਹਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ, ਈਵਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 10 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਬੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਨੇ ਸੀ, ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਨੋਨਿਮ, यानी कि एक दूसरा ना आम आदमी पार्टी बन गई। सो वो काम जो कि रिवायती पार्टियां अपने कॉम्बिनेशन, अपने चेहरे, अपनी लीडरशिप नूं बदल के नहीं कर पाईयां, वो काम आम आदमी पार्टी ने एक अजिहे प्रचार के जरिए कर दिखाया तो कुछ हद तक शायद उस दे विच वजन भी होवे। हालांकि तो आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस की रहिंदी है जो उन्होंने सरकार बनती है पंजाब दे विच, इस तो बाद पता लगेगा तो उसके बाद साडे कोल भी बहुत मौका होएगा भी असीं आम आदमी पार्टी दे कीते होए कंमां दे विच जिन्ने भी मीण मेख आपां होर पार्टियां दे विच कढदे आए हां, इन्हां दे विच भी कढांगे, उहदे विच कोई दो रावां नहीं हैगियां ने। लेकिन आम आदमी पार्टी अपने आप नूं पंजाब दे विच वो बदल ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਸਚਰਿੰਗ ਜਾਂ ਪਿਚਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਪੱਖੀ ਐਸਪੈਕਟ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਦੋਂ ਨਾਅਰੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਬਦਲ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤੇ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੋਰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਮਾਇਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛਿੜਨੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਾਇਰਵਰਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਦਿਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 2027 ਦੀ ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਉਸ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਰਲ ਕੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਨਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਮਾਨੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਮੇ ਬੀ ਰੋਂਗ, ਕੱਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ
ਸ਼ਕਲ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਮਾੜੀ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ BSP ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਰਸਸ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ BSP ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਟਿਲ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ ਨਤੀਜੇ ਜਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਇਹੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਬਾਰ ਪਾਏ ਜੋ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਫਤਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਾਇਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਤੀਜੇ ਜਦੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਕੜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, EVM ਪੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਕੱਲ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।